네, 안녕하세요. 자, 오늘 강의는요, 내일이 이제 그 투표일입니다. 21대 총선이에요. 투표는 반드시 제가 말씀드렸죠. 해야 됩니다. 투표를 안 하는 사람은요, 스스로 자기가 노예라고 하는 걸 인정하는 거예요. 노예는 주인의 명령에 의해서만 움직이잖아요. 그렇죠? 그러니까 반드시 투표를 하셔야 됩니다. 네, 투표를 하셔서 내가 선거에 어떤 나와서 공약이라는 걸 하지 않습니까? 그렇죠? 이 공약을 내가 이제 찍어준 그 후보자가 당선이 됐는데 그 후보자가 공약을 안 해요. 그걸 안 지키잖아요. 그러면은 국회의원 소환권을 내셔야 되는 거예요. 그렇게 해서 반드시 투표를 하셔야 됩니다. 나는 너를 이렇게 찍었는데 너 공약을 믿고 너는 뭐하냐, 나한테 사기친 거 아니냐 라고 하셔야 되는 거예요. 그래서 옛날에는 그 고대 그리스 때는 도편 추방제라 그랬잖아요. 그렇잖아요. 그런 것처럼 국민 소환제가 그런 거죠. 이 관리가 누가 뽑아줬는데 이 사람이 제대로 못한다, 그러면 국민 소환제를 할 수 있는 거예요. 하셔야 돼요. 내가 내 세금으로 그들한테 줘가면서 일 잘하라고 했는데 딴짓거리 하면 어떡합니까? 소환시켜서 그 직위를 박탈시켜야죠. 그렇지 않나요? 그러니까 반드시 투표를 하셔야 됩니다. 저는 사전투표 항상 해요. 저는 항상 투표할 때마다 빠진 적이 절대 없습니다. 직접적으로 내가 정치에 참여 못하면은 그런 간접적인 대의 정치를 통해서 무엇인가 바꾸려고 하는 그런 자세가 있어야 되는 겁니다. 자, 오늘 강의는요, 4월 11일자입니다. 4월 11일자. 4월 11일자요. 4월 11일자 코리아타임즈입니다. 사설 Total lack of the self-reflection이에요. 자기 반성이 정말 부족하다라고 하는 제목입니다. 자기 반성이 부족하다가 완전히 부족, 뭐든 self-reflection. 자기를 이렇게 돌아보는 거죠. 자, 소제목이요. Main opposition party to claim for candidate absurd remarks. 주요 야당은요, 그죠? 그 통합미래당인가요? 미래통합당인가는 모르겠습니다. 하도 당명을 바꿔서 모르겠어요. 사람은 똑같은데 당명을 바꾼다가 나아지나요? 그렇잖아요. 블레임포, 비난을 받는다는 거죠. 후보자의 부적절한 언급되는 말들이에요. 후보자들의 부적절한 말들로 인해서 비난을 받고 있는 야당이랍니다. 그렇죠? 미래통합당이라는 그런 얘기를 하는 것 같아요. 자, 요거를 듣기 전에, 제 강의하기 전에 항상 하듯이 원어민의 발음을 한번 들어보고 하도록 하겠습니다. 네, 원어민의 발음으로. Total lack of self-reflection. Main opposition party to blame for candidates' absurd remarks. The leadership of the largest opposition United Future Party UFP apologized Thursday for absurd remarks by Cha Myung-jin, one of its candidates in the upcoming April 15th general election. Fellow citizens, we are very sorry for disappointing and angering you, said Kim Chong-in, chief of the party's election committee. UFP leader Hwang Kyo-an also bowed his head, saying, "I offer my sincere apology to you." During a TV debate Wednesday, Cha said that a bereaved family member of a victim of the 2014 ferry disaster allegedly committed indecent acts with a supporter inside a protest tent in the heart of Seoul, citing a peripheral media report.
It is more than deplorable how a person can be so brazen and shameless as well as utterly devoid of decency. The UFP's response may appear to be swift and resolute. However, the Conservative Party should realize its past leniency towards such ludicrous acts is behind the recent series of gaffes and blunders. The latest incident should have been fully expected when the party nominated Cha to run for election in Butchung Gyeonggi province. In April last year, Cha said these bereaved family members have squeezed out the last drop of benefits from the deaths of the Sewol ferry victims. Despite the nominating panel's avowal to exclude applicants hurling rough words, Cha was resurrected through a preliminary. Party leader Hwang cannot avoid responsibility for the situation by dragging his feet in disciplining party members who make problematic remarks and are involved in this sort of misbehavior. Voters will find it hard to trust Hwang's real intentions behind the ostensible apology. At the heart of the ongoing affairs are the UFP's regressive practices, which have not changed a bit from the days of ousted former President Park Geun-hye. Since the unprecedented impeachment of a sitting president, the party has put forth slogans like New Conservatives and Change and Innovation. However, a series of reckless remarks by its candidates shows that the party has not changed at all. Without a modicum of self-reflection or demonstrating innovative visions, the Conservative Party is asking for votes just to rebuke the government and the ruling party. This is a moment for the UFP to look upon itself with a cool head. 자, 잘 들어보셨죠? 네. 자, 내일이 선거입니다. 투표예요. 꼭 하시고요. 아침 6시부터 한다니까요. 사전 투표를 안 하신 분들은 꼭 하시도록 하시고요. 네. 자, 보십시오. 이 종종 이런 일이 벌어져요. 이 야당이 내부의 단속과 이런 것들을 잘 해야지만이 이번 총선에서 이길 수가 있는데, 이게 하지 말아야 할 말들을 서슴없이 해요. 근데 저는 이걸 보면서요, 뭘 느끼는 거 아니? 이 친일 세력들의 후손들이 아직도 우리 사회에 굉장히 막강하게 깔려 있다는 거죠. 그러니까 일제 침략을 당연한 것처럼 덕분에 우리가 잘 살았다는 식으로 미화를 해요. 그런 말은 그럴 수 있어도 하면 안 되는 거거든요. 그러니까 이들이 얘기하는 이런 것들은 아직도 우리 사회가 과거세 정리가 안 됐기 때문에 이런 사람이 얘기한다는 거죠. 이 독일이 유럽에서 저지른 만행 같은 것들을요, 조그만 이야기라도 이렇게 던지잖아요. 그러면 유럽 사람 발칵 뒤집어집니다. 왜? 척결을 했기 때문에 이게 가능한 거예요. 나치의 친나치 이런 행위를 하는 것에 대해서 이 척결했기 때문에 이게 가능하거든요. 중국도 마찬가지고. 근데 우리나라는 그걸 못했어요. 그러니까 이 통합당, 미래통합당, 정신자유한국당이 되죠. 이런 애들이 말을 하는 것도 있잖아요. 넘어갈 수 있는 거기에 있다는 거예요. 그러니까 이런 거 분명히 유권자들이요, 이런 것들을 없애야 되는 거죠. 이제 이런 말을 하면 안 되겠다는 거를 이 정치하는 애들한테 각인이 시켜야 됩니다. 자, 보세요. 자, the leadership of the largest opposition입니다. 그죠? 자, 지도부죠. 가장 큰 야당, 통합당입니다. 그죠? 통합비례당이죠. 당의 어떤 그 지도부는요, 지난 목요일날 어플로가에서죠, 사죄를 했다 그럽니다. 그죠? 사죄를 했다 그래요. 목요일이면 언제입니까? 오늘이 14일이니까 8일이네요. 그죠? 9일이네요. 9일. 아마 그러니까 지난주 수요일쯤에 했나 보죠. 그죠? 업서더 리마크스입니다. 이 차명진에 의해서 벌어진 이런 말도 안 되는 거죠. 얼토당토한 언급에 대해서 사죄를 했다 그럽니다. 그렇죠? 어떤 비난이라든가 사과라든가 유감에 대해서 이렇게 포가 붙는 건 제가 얘기했죠.
자, 차명진이 누구죠? One of the is a candidate in coming April 15 general election입니다. 후보자들 중에 하나예요. 그죠? 통합미래당의 후보자 중에 하나예요. 자, 4월 15일 다가올 4월 15일 총선에 있어서 후보자죠. 통합미래당의 후보자 중에 하나인 차명진에서 발언한 얘기 됩니다. 그러면서 fellow citizen, 시민 여러분 얘기한 거죠. 자, 여기 시민 나오니까 이제 여러분들은 이걸 아셔야 돼요. 시민과 국민의 차이를 분명히 아셔야 돼요. 시민과 국민의 차이를 분명히 알아야지만이 현대 사회를 이해할 수 있습니다. 이게 왜 중요한 거 아니? 국민이라고 하는 거는요, 국가가 내가 이만큼을 내주니까 너도 나의 명령에 대해서 따라오라고 하는 일방적인 게 많아요. 강제가 많고. 허나 시민은요, 내가 자연으로부터 받은 자유와 권리가 있단 말이에요. 이거를 내가 지키기 위해서 했잖아요. 내 의지에서. 누가 돈을 제공하고 누가 무엇을 주지 않더라도요. 이것이 부당하다 그러면요. 내 개인이 직접 그 사회에 참여하는 겁니다. 이게 시민의식이에요. 그래서 1960년에 일어난 우리나라의 4.19에 벌어져 이런 건요. 시민혁명, 국민혁명이 아닙니다. 시민혁명이에요. 그죠? 이 시민과 국민의 차이를 분명히 아셔야 됩니다. 자, 여기서 fellow citizen이죠. 시민 여러분 이런 얘기죠. 근데 얘네들은 저는 그런 생각을 해요. 통합미래당 애들은요. 이 시민들 하나를 그렇게 보지 않아요. 국민들로 봐요. 이게 쫓아와 이런 식으로. 시민들을 중요시 얘기하지 않는 거죠. 그러니까 몸은 현대에 와 있는데 사고방식은요. 근세가 있는 거죠. 근대. 그게 안 되는 거죠, 얘네들은. 만약에 자기 생각대로 틀리면은 언론 조작하고 검찰 조직을 해갖고 막 시민들을 탄압하잖아요. 그렇잖아요? 그게 대표적인 사건이 뭐야? 학살 사건이. 1980년 5월 18일 날 광주에서 벌어진 사건 아닙니까? 지금은 뭐 민주화 운동을 하지만 그때는 뭐라 그랬어요? 북한에 뭐 간첩이 넘어와서 소동을 일으켰다 그러잖아요. 그렇잖아요? 그러니까 생각은 몸은 현대에 와 있는데 생각은 어디가 있다? 근대가 있는 애들이 얘네들이. 그런 애들이 현대 와서 정치를 하겠다고 지금 그러니 속이 답답한 거죠. 그렇죠? 자, 그 다음 보세요. 자, 시민 여러분, we are very sorry for disappointed and angering you. 그렇죠? 자, 시민 여러분, 매우 죄송합니다. 그렇죠? 어떤 실망을 한 것에 대해서 굉장히 죄송합니다. 그리고 여러분을 화나게 한 것에 대해서 대단히 죄송합니다. 라고 했습니다. 누가요? said 김종인이 했습니다. 김종인 씨가 누구죠? 우리나라 초대 대법관 김범 누굽니까? 그 사람의 손주예요. 근데 저는 이런 생각을 해요. 이 사람이 지금 올해 81예요. 81. 국회의원도 4번이나 했어요. 그런 사람이 저는 이해가 안 가는 거죠. 이거 생각해 보세요. 이 60대 애들이 노는 판에 80대에 와갖고 지금 교통주행을 하겠다는 거예요. 또 그런 사람을 또 모셔오겠다고 하는 60대 사람도 잘못이고, 뒤에서 훈수나 두고 그냥 말 한마디 자문이나 하고 말아야지. 이걸 갖다가 내가 하겠다고 교통정리를 해달라고 해서 나오면 안 되잖아요. 그러니까 이 사람은 80에 했잖아요. 인생 헛사는 거죠. 그렇잖아요. 지 손주가 뭐 한다 그러면 손주 뭐 한다고 뭐 꾸짖을 거예요? 자기 집에서 못 할 거 아니에요. 그걸 갖다가 바깥에서 하면 안 되죠. 황교안이가 아무리 힘들어도 선생님 와서 좀 도와주세요라고 하다가 아유 나는 아니네라고 했어야 되는 거죠. 말년이 얼마나 추해요 이게 말년이. 그렇잖아요. 아유 깝깝한 사람이죠. 그죠? 자, 그 다음 보세요. 누구예요? 김정인이 치밥부터 파리
엘렉션 커미티입니다. 자, 그 당의 선관이 어떤 수장입니다. 그리고 UFO, 그렇죠? 통합미래당의 대표인 황교안 또한 bowed his head, 그의 머리를 숙였죠. 뭐라고 말하면서 I offer my sincerest apologies to you. 예. 저는 제가 진심으로 여러분들에게, 시민들에게 사과를 드립니다라고 했습니다. 말만 그래, 말만. 얘네들은요, 당선 딱 되면 딱 돌아서요. 언제 그랬냐는 식으로. 이게 황교안이라는 사람이 이런 거 아니에요. 성대법대를 들어갔어요. 그렇죠? 서울대를 쳤는지 어디를 고대 연구를 줬는데 1차 떨어지니까 재수하기는 싫어갖고 성대를 갔습니다. 법대. 그죠? 근데 뭐 들어가서 어떻게 이제 사실을 붙은 것 같아요. 대학 시절에 붙은 건지 졸업해서 붙은 건지 모르겠습니다. 붙었어요. 그래서 공안검사 됐어요. 그렇죠? 이 공안검사라는 게 뭐죠? 형법을 다루는 거예요. 그러니까 정치 관련된 사람이 딱 들어오면은 거기에서 윗사람의 지시를 잘 받아갖고 딱 출세하는 거죠. 그죠? 하지 말아야 할 행동을 그 지시를 받아갖고 딱 줄을 잘 서는 거죠. 그렇죠? 그 사람이 거죠. 그 정치적인 경력이 없어요. 뭐 김대중 뭐 김영삼 이런 사람 뭐 30년, 40년 이 정도는 아니지만은 적어도 자기가 정치판에 들어와서 뭔가 대선에 나가고 뭔가 하려면 적어도 한 10년 이상은 돼야 되지 않아요? 그냥 어떻게 그냥 공안검사 공안 사건 잘 처리해줘 갖고 있잖아. 윗손 노릇도 쏙 이렇게 좀 인정받아 갖고 있잖아요. 그 인정받은 사람 누가 인정해준 사람입니까? 친일 세력 때 후손들이잖아요. 이들이 해서 올라가서 국무총리까지 했잖아요. 뭐가 있어요? 이런 사람이 정치를 하겠다면 말이 안 되잖아요. 얼마나 계속 계속 이 사람이 정치판에 뛰어들면서 얼마나 사회를 혼란시켜요. 그러니까 이 사람은 먹지 말아야 할 판에 지금 뛰어들어와 갖고 아주 쌩 브루스를 치는 거예요. 난리 브루스를 치는 거죠. 그렇죠? 자, 한번 보세요. 그래서 During the TV debate 웬즈데이입니다. 그렇죠? 지난 수요일 날 TV 토론 중, 그죠? 이 차명진은 말을 했어요. 뭐다 말했어요? There was a betrayal to the family member of the victim of the 2015 Florida disaster alleged committed indecent act to the suffered inside the protestant in the heart of Seoul, 이렇게 얘기하네요. 그죠? 자, 참여의 만약에요. 이 유가족이죠? 자, 어떤 사고면 2014년 페리졌어요. 세월호죠? 여기에 피해자의 어떤 그 유족들이에요. 어떠한 아주 좋지 않은 행동들을 했다라는 거죠. 추잡한 행동을 했다 그럽니다. 그렇죠? 어떤 그 지지자들과 어디에서 이 항의 텐트예요. 인더 하트업소. 서울의 한 중심에 있는 그렇잖아요. 아마 서울시청 앞에서 했겠죠. 그렇죠? 아니면 광화문이라든가. 자, 여기에서 이 텐트 안에서 이 한 지지자들과 함께 추잡한 행동을 했다 그럽니다. 텐트 안에서 뭐 성추행을 했나? 했나 보죠? 근데 이게 지금 확실한 것도 아니에요. 언론이 그런 얘기를 했다라는 거예요. 그렇죠? 본 거 아니에요? 사이트 퍼리 퍼스트 미디어 리포트입니다. 그죠? 자, 뭐는 거니 이게 퍼리퍼런의 주변이에요. 주변. 서라운딩이죠. 서라운딩. 그렇죠? 서라운딩 주변. 미디어 주변에 있는 언론의 어떤 보도를 인용한 거예요. 언론들이 그냥 마구잡이로 떠드는 거였잖아요. 그러면 안 되죠. 언론은요, 사기업을 하면서도요, 공적인 기능을 가져야 되는 겁니다. 서울에 있는 그 10대 중앙지들은요, 굉장히 중립적인 보도를 해야 돼요. 근데 이게
흐르는 그 시장에서 이렇게 흘러가는 소리만 갖고 기사를 막 거짓을 막 꾸며 갖고 있잖아요. 탁 던져요. 이러면 안 되는데, 그죠? 자, 주변의 언론의 보도를 이렇게 인용해 갖고 여기서 이렇게 했다 그럽니다. 자, 그것은요, 한층 더 통탄할 만하다는 거죠. 아주 비통스럽다는 거예요. 어떻게 어떠한 사람이 그렇게 불의주하다는 거죠. 그렇죠? 불의진이라고 하는 것은 뻔뻔스러운 거예요. 뻔뻔스러운 거. 낯짝이 두꺼운 거죠. 또 그리고 아주 그냥 부끄러움이 없다는 거죠. 부끄러움을 모른다는 거예요. 그렇죠? 완전히 디보이드 오브 더 디스선스입니다. 그렇죠? 체면이라든가 예의 바름이 없는 거예요. 체면이라든가 예의 바름이 없는 거예요. 그렇죠? 디보이드가 부족하니까. 체면이 부족한 것뿐만 아니라 브레이즈하고 쉐임리스는 부끄러움이 전혀 없다는 거죠. 뻔뻔스러움과 부끄러움이 그렇게 없을 수 있는지를 참 굉장히 비통하다는 거죠. 그죠? 자, 미래통합당 대응은요, 모모로 나타난 것을 보인다는 거죠. 아주 신속하고 어떤 단호한 거죠. 단호한, 신속하고 단호해 보이는 것 같은. 그러나 이 보수당은요, 모모를 깨달아야만 한다 그래요. 깨달아야만 해요. 뭔가 아니? 그들의 어떤 과거의 어떤 그런 그 뭡니까 이 관대함이죠. 관용입니다. 리니언스라고 해서 관대함인데 어떤 거니? 투어드 셔츠. 그러한 그 리드크로스 아주 어리석은 행동이에요. 좋지 않은 행동들이죠. 이러한 행동들에 대한 과거의 어떤 관용이 그렇죠? is the behind the list serious gap and blunders입니다. 그죠? 최근의 일련의 사태의 어떤 바로 배경이 된다는 거죠. 그렇죠? 어떤 그 실수와 어떤 실책 이런 게 대한 일련의 어떤 그 배경이 있다 그럽니다. 그렇죠? 즉 이거죠. 어떤 문제가 딱 생기면은 의원들이 어떤 그 선거 입법해 갖고 다 실수하면요 과감히 잘라내고 얘를 받아들이면 안 되는데 또 넘어가는 거죠. 아유 그러면 그 구에는 개 많은 애가 없어 이런 거죠. 그게 안 된다는 거예요 이게. 저는 분명히 얘기하자면 저는 한나라당 찍지 않아요. 민주당이라든가 정의라든가 노동당을 찍어요. 그러나 이들이 잘못하면 저 다른 당 찍을 수 있어요. 그러나 지금의 이 한나라당, 이 과거의 한나라당이죠. 이 새누리당이라든가 뭐 지금 이 미래통합당이 기본적으로 권력을 잡으려면요 한 20년 이상은 노력해야 돼요. 100% 물갈이를 하고 기본적인 자기네 어떤 그 생각 자체를 바꾸지 않으면요 얘네들 안 됩니다인데 국민의 생각은 현대에 가 있는데 시민의 생각은 얘네는 군대가 있어요. 사고방식이 안 되잖아요. 가뜩이나 소수가 얘네들이 권력 갖고 있잖아요. 소수가 그냥 많은 부를 갖고 있는데 국민 호구 시민들이 호감을 안 주죠. 그렇죠? 바로 이런 거예요. 잘라야 되는데 잘리질 않은 거죠. 그 덮어가지고 덮어져. 그 구역에는 개말 게 없어라고 이런 사고 잘못된 사고 방식. 그렇잖아요. 자 그다음 보세요. 자, the latest incident should have been the fully expected 합니다. 그죠? 자, 최근의 사태는요, 완전히 예정했었다라는 거죠. 그쵸? 이게 이제 should have pp니까 현재 사실의 반대가 되는 거예요. 그쵸? 그렇잖아요? 언제 그 당이 차를 지명을 했을 때 이런 것들이 예정이 돼 있었다라는 거죠. 그렇지 않을 수가 있었는데 예정됐다는 거고요. 차를 어떻게 해요? 부천에 경기도에 있는 부천에 어떤 이 선거구로 이렇게 이 차를 지명했을 때 예정이 돼 있었다는 겁니다. 그렇죠?
하지 않을 수가 있었던 건데. 자, 작년 4월이에요. 차는 말했어요. 그죠? 작년 4월에 차는 말했습니다. 자, 이 유가족들이요. 스퀴즈 아웃 더 라스트 드롭 베리트 프롬 더 데스 오브 더 세월호 베리드 피키스입니다. 스퀴즈라는 것은 무엇을 빨답니다. 막 완전히 빨아먹어요. 빨아들이잖아요. 라스트 드롭. 어떤 혜택의 마지막 한 방울까지 쪽쪽 빨아먹는다 그랬어요. 뭐로부터 이 세월호 어떤 그 희생자의 죽음을 통해서 그냥 쪽쪽 빨아먹는다 그러죠. 계속 읊어먹는다는 거죠. 근데 이런 말은 그렇게 하면 안 되죠. 국회의원이라는 신분은요, 말을 똑같은 전달사항도 있잖아요. 단어를 잘 써야 되는 겁니다. 정치인이 뭐예요? 시민들의 팬심을 통해서 먹고 사는 사람이에요. 그렇잖아요? 연예인들이 함부로 사생활이 난잡하면은 그 연예인 그 다음 날부터는 그 사람들이 안 보려고 그러잖아요. 그 똑같은 거예요. 이렇게 막말하면 안 되잖아요. 그렇죠? 실제 이런 상황이 있을지는 모르겠지만 확실한 증거가 없으면요. 이런 사람 얘기하면 안 되는 거예요. 자, 그거 보세요. Despite the nominated fairness of all, 그렇죠? Exclude applicants holding left was입니다. 그렇죠? 자, 어떤 지명이죠? 그렇죠? 자, 이 지원자들이 거친 말을 이렇게 하는 것을 제외하는 거예요. 제외하는 것에 대해서 어떤 그 위원회 지명 어벌 하겠다고 이렇게 제외하겠다 하는 공원입니다. 어바우링은 공원. 그건 그 공천위원장에서 만약에 지원자들이 심한 말을 막 그렇게 헐링 내뱉은다, 라는 것을 배제하겠다는 이런 지명위원회의 어떤 그 공적인 말에도 불구하고 차는요 리서스터스로도 프리머트 경선이죠. 그 지역 경선을 통해서 다시 부활했어요. 그 차명진이가 나온 그에게는요, 북에는 그 당에 저 사람보다 더 많은 표를 갖고 있을 사람이 없다라는 얘기가 똑같은 거죠. 그러니까 문제가 많은 거죠. 버리고 가야 될 카드인데. 자, 당 지도자의 황교안 씨는요, 어떤 책임을 피할 수가 없더군요. 이 상황에 대해서요. 드랙 히소법, 그의 발목을 질질 끄는 거죠. 그렇죠? 그 당의 어떤 그 당원들을요, 이렇게 디스플리닝, 훈련하고 이끌어가고 그렇잖아요. 이러하는 데 있어서 자기 발목을 질질 끔으로써 이런 상황에 대한 책임을 피할 수가 없다 그럽니다. 어떤 거냐, 문제를 언급한 거죠. 그리고 이 디스오토 어떤 미스헤브, 이런 잘못된 행위입니다. 미스헤브에 대한 어떤 이 관련된 그런 사람들을 훈련하고 교육시키는 데 있어서 문제를 일으켰다는 거죠. 자, both will find it hard to trust fan real intentions behind ostensible apologies입니다. 자, ostensive이라는 건요, 표면상이라는 뜻이에요. 표면상이에요. 그렇죠? 자, 유권자들은요, 그것을 하는 것을 어렵다는 걸 안다는 거죠. 자, 황의 정말 어떠한 그 의도입니다. 표면상 사과 이면에, 그쵸? 황교안이가 사과했어요. 이면에는요, 정말 황의 의도가를 믿음이 가는지에 대해서 유권자들은요, 참 분별하기가 어렵다는 겁니다. 그렇죠? 안 됩니다. 얘네들은 안 돼. 자, at the heart of the ongoing affairs입니다. 그렇죠? 현재 진행되고 있는 그 사태의 중심에는요, 통합미래당의 이러한 그 퇴행적인 어떤 관행, 행동들이 계속 있다는 겁니다. 어떤 거 아니? 이런 것들은요, have not changed a bit from the day start. 예전에 추천된 임피치먼트와 같은 거예요. 그렇죠? 임피치먼트. 이 탄핵 때 예전에 대통령
박근혜 시대부터 있잖아요. 조금 더 변하지가 않은 데 있다는 거예요. 자기네 주군이 감옥에 이 사형터에 가는데도 불구하고 뭐가 잘못된지 자기는 모르고 있는 거죠. 응? 이 문제가 있다는 거죠. 자, 실사 어피선트 임피치먼트 그렇죠? 전례가 없는 거예요. 그렇잖아요. 대통령이 탕이 이렇게 된 거는 완전히 현직에서 탄핵된 거는 전례가 없었잖아요. 옛날에 노무현 대통령 탄핵을 시도했지만 안 됐잖아요. 현직의 대통령이죠. 시링 프레젠트라는 건 현직에 앉아있는 대통령이니까요. 그렇죠? 현직 대통령의 전례 없는 탄핵 이후로 그 당은요 슬로건을 내렸어요. 뉴욕 컨서버트 신보수주의라고 하는 이러한 슬로건을 풋퍼스는 제출하답니다. 그리고 이제 변화와 이름의 혁신이라는 것을 하면서 내가 보냈어요. 그러나 일련의 그런 그 무모한 언급들죠. 무책임한 그렇죠? 랭리스 그렇죠? 이런 말들은요. 누가요? 후보자들이죠. 후보자들에서 그런 말들은요. 담 같은 걸 보여주고 있다는 거죠. 그 당이 아직도 not at all 전혀 변하지 않았다고 하는 것을 보여준다 이겁니다. 자, 유대에서 말이 come is a self-reflection or the demonstrating입니다. 그렇죠? 마디캄이라는 것은 소량이는데요. 이거는 좀 라틴어에서 나오는 단어입니다. 이렇게 뜻단어가 유엠이 들어가는 이런 것들인데 라틴어에서 나오는 그 계열인데요. 비드라고 그렇고 비트라고 써도 되는데요. 비드로. 자, 이래 자기 반성이라든가 어떤 설명, 그렇죠? 이노베이션 어떤 혁신의 전망을 설명하거나 그렇죠? 자기 반성에 대한 이런 거 전혀 없이 이 보수주의 당은요. 에스크포 이 후보자들에게 단지 에스크포 욕을 하고 있어요. 구걸하고 있단 말이에요. 모르는 거 아니? To revoke the government and the ruling party. 현 정부와 여당을 꾸짖는 거야. 비난, 비방. 하는 것만으로 유권자들에게 표를 달라 그러는 거죠. 그죠? 이것은 어떤 순간이라는 거죠. 한나라당의 자신이 있잖아요. 냉철하게 쿨해지니까 차가운 머리가 아니라 냉철하게 그렇잖아요. 자기 자신을 한번 이렇게 지켜야 할 순간이라는 겁니다. 다 했나요? 네, 다 됐네요. 네. 자, 내일 선거입니다. 꼭 투표하세요. 못하시면 사전 투표 못하시면 우연찮게 이런 걸 사실 유튜브라 그러다 하면 안 되는데 제가 영채신문사에서는 꾸준히 했으니까 뭐 제가 사전 선거 하나요? 저는 누구 당할 정도는 얘기는 안 했습니다. 그죠? 투표를 꼭 하셔야 돼요. 사실 내가 찍은 사람이 당선됐는데 자기 공약을 제대로 못 지켰다 그러면요 국민 소환제를 열어야 되는 거예요. 아시겠죠? 꼭 투표를 하세요. 뭐 이번에 하여튼 저는 100%가 투표가 될 수 있는 곳이 민주주의라고 봐요. 하여튼 투표 잘 하시고요. 다음 시간에 뵙도록 하겠습니다.